أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اس امر کا اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد ارفع ربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔
اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی عشروں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو اور اپنی نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانائی کا، فہم کا، فراست کا، ہدایت کا، نورانیت کا، سعادت کا، بلند بختی کا ایک خزینہ ہے، ایک سمندر ہے۔ اس میں سے جتنے بھی آپ سنہری موتیوں کو چننا چاہیں، ہر تلاوت کے دوران، ہر مطالعے کے دوران، ہر غور و فکر کے دوران، ہر تدبر کے دوران، ہر ارتکاز کے دوران اس سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ ساری زندگی انسان قرآن کلام حمید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، یہ دعویٰ کرنا ناممکن ہے کہ وہ قرآن حمید کے تمام عناوین کو، تمام کی تمام حکمتوں کو، تمام کے تمام علوم کو اپنے اندر جذب کرنے کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں قرآن مجید کا ایک معمولی سا طالب علم سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر چکا، اس پہ غور و فکر تدبر کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی علم والی بات، ایسی حکمت والی بات، ایسی دانائی والی بات سامنے آ جاتی ہے کہ انسان یکلخت چونک جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی اس بات کو نہ سوچا تھا، نہ غور و فکر کیا تھا، نہ میرے خاشیہ خیال کے اندر یہ بات موجود تھی کہ کلام حمید کے اندر معرفت والی، علم والی، حکمت اور دانائی اور تدبر والی ایسی حسین بات موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کو تو ہمارے لیے موٹی تختی کے اندر 540 یا 550 صفحات کے اندر ایک کتاب بھیجی ہے، جسے اگر عام خط میں لکھا جائے تو 300 سوا 300 صفحوں کی یہ کتاب بنتی ہے، لیکن ان 300 سوا 300 صفحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ عمل، ایک ضابطۂ اخلاق، ایک منشور العمل، ایک دستور حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنہرے اور سچے انداز کے اندر رقم فرما دیا ہے۔ عقائد کے معاملات ہوں، اعمال کے معاملات ہوں، زندگی گزارنے کے معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، سیادت و قیادت کے معاملات ہوں، کہیں اجمال کے اندر، کہیں تصریح کے اندر، کبھی اختصار کے ساتھ، کبھی تشریح کے ساتھ، کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً اور کبھی مکمل تفصیلات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نکات کو متعین فرما دیا، بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے پہلے شارع کی حیثیت سے، پہلے مفسر کی حیثیت سے مبعوث فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش فرماتے رہے جو نکات عام فہم تھے، اور ان نکات کو بھی اجاگر کرتے رہے جن میں پیچیدگی تھی، جن میں غور و حکمت کی ضرورت تھی، جن میں دانائی کی ضرورت تھی، جن میں فہم و تفہیم کی ضرورت تھی، جس میں تشریح و توضیح کی ضرورت تھی، اور اس امر کا اللہ نے خود اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس کی عمر تک کسی انسان کے سامنے زانو تلمذ نہیں طے کرنے دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما چکے تھے کہ علم و حکمت، دانائی اور فہم و فراست اور نورانیت اور ہدایت کا یہ سرچشمہ کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں طے کرے گا، اس لیے کہ اس نے علم کو حاصل کرنا ہے تو میری ذات سے حاصل کرنا ہے، علام الغیوب سے حاصل کرنا ہے، ستار العیوب سے حاصل کرنا ہے، غفار الذنوب سے حاصل کرنا ہے، سریع الحساب سے حاصل کرنا ہے، شدید العقاب سے حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ مالک نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کتاب کو لکھتے بھی نہیں تھے اور پڑھتے بھی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک کے اندر کوئی ایک
बुनियाद मौजूद होती, उनके पास कोई जवाज़ मौजूद होता, लेकिन इतनी हसीन आयात को जो कि ऐसे नबी के लबों से निकली हैं जिन्होंने इल्म को न कॉलेज से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न उलमा से हासिल किया, न मुफस्सिरीन से हासिल किया, ये इस अमरे बदीही और हकीकी पर दलालत करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के आप रसूल हैं, उसके पैगंबर हैं, उसके भेजे हुए हादी हैं, उसके भेजे हुए रहनुमा हैं। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, और इसकी जो आयात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अहले इल्म के सीनों के अंदर नक्श फरमा दिया है। आम किताबों को तो सिर्फ जिल्दों के अंदर, किताबों के अंदर, कागज़ों के ऊपर, तख्ती के ऊपर महफूज किया जाता है, लेकिन चूंकि ये जिंदा इंसानों के लिए एक दस्तूरुल अमल है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयात को बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि अहले इल्म के सीनों के अंदर इसकी आयात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए जो है तहरीर फरमा दिया है, हमेशा के लिए उनको महफूज व मामून फरमा दिया है। और हिफ्स के तरीका कहाए कार में से साबका किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को जो तफव्वुक हासिल है, जो सुपीरियरिटी हासिल है, जो उरूज हासिल है, जो बुलंदी हासिल है, सच्ची बात यह है कैसी बुलंदी है, कैसा उरूज है, कैसा क्लाइमेक्स है, कैसी इंतहा है कि जिस तक पहुंचना किसी और किताब के लिए मुमकिन ही नहीं है। हजरात गिरामी कदर किताब इल्हामी हो या गैर इल्हामी हो, ये एजाज़ अगर किसी का है तो फ़कत कलाम हमीद का एजाज़ है। और मैंने पहले भी आपके सामने इस बात को रख चुका हूँ कि हजरात गिरामी कदर उर्दू अदब के अंदर बड़े बड़े शुआरा गुजरे, और तमाम शुआरा के कलाम की बात नहीं, कलाम इकबाल का एक भी हाफिज नजर नहीं आएगा, कलाम गालिब का एक भी हाफिज नजर नहीं आएगा। और जगह जगह पर अंग्रेजी जुबान के बड़े बड़े माहिरीन मौजूद हैं जो तारीख़ अदब अंग्रेजी से पूरी तरह आशना हैं, लेकिन एक भी शेक्सपियर का हाफिज नज़र नहीं आएगा, एक भी डून का, एक भी मिल्टन का हाफिज नज़र नहीं आएगा, एक भी चौसर का, एक भी स्पेंसर का हाफिज नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो क्या एजाज़ है कि जो कलाम हमीद की आयात को छोटी सी उम्र के बच्चों के दिलों के अंदर भी नक्श कर देता है, और नक्श कल हजर कर देता है, और इस अंदाज में नक्श कर देता है कि रवायत बिल लफ्ज़ इस तरह बयान होती है कि रवायत बिल माना के भी कोई एहतमालात नहीं रहते। दुनिया की हर रिवायत को, चाहे वो हदीस मुस्तफ़ा अलैहि सलात वस्सलाम भी क्यों ना हो, उसको रिवायत बिल माना का एक हद तक बयान करने का जवाज़ मौजूद है, जिससे उसके मानी मजरू ना होते हों, जिससे उसके मफाहीम मजरू ना होते हों। लेकिन कलाम हमीद का ये एजाज़ है कि जब इसको बयान किया जाता है कि इसके अंदर लफ्ज़ का मामूली सा तगय्युर भी रूनमा नहीं होता, और लफ्ज़ का तगय्युर तो बड़ी दूर की बात है, हरकत का तगय्युर भी रूनमा नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला फिर अजीम शान अंदाज में बलाग फरमाते हैं, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल इसको आगे से पकड़ नहीं सकता, पीछे से छू नहीं सकता, इसको उतारने वाला बहुत ही बड़ा दाना और बहुत ही बड़ा साहिब तारीफ मौला अल्लाह है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिस तरह अयूब से पाक है, जिस तरह कमियों कोताहियों से पाक है, जिस तरह तनज़्ज़ुल से पाक है, जिस तरह ज़वाल से पाक है, जिस तरह तनकीस से पाक है, हजरात गिरामी कदर उसी तरह उसका कलाम भी तनकीस से पाक है, तहरीफ से पाक है, तनज़्ज़ुल से पाक है, ज़वाल से पाक है, अयूब से पाक है। इस कलाम हमीद के अंदर सच्चाई की और रोशनी की ऐसी किरणें और ऐसी लहरें मौजूद हैं कि तदब्बुर करने वाला हर शख्स उन लहरों को अपने दिलो दिमाग के साथ बजता हुआ महसूस करता है, उन लहरों को अपने वजूद और अपनी रूह के अंदर उतरता हुआ महसूस करता है। हज़रात गिरामी कदर इसका हिस्सी एजाज इस कदर शदीद है, इसका हिस्सी एजाज इस कदर शदीद है कि बीमार इंसान और परेशान इंसान अपनी बीमारियों को अपने वजूद के अंदर से बाहर निकलता हुआ महसूस करता है, और परेशान इंसान अपने तफक्कुरात को इसकी तिलावत के साथ धुलता हुआ महसूस करता है। इंसान के कल्ब के ऊपर इसके इतने लतीफ असरात हैं कि जिनकी लिताफत को और जिनके असरात को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने तन्हाई के अंदर कभी कुरान मजीद की किसी आयत पे तदब्बुर किया हो, किसी रकू पे तदब्बुर किया हो, किसी जो है उसके सफ़े पे तदब्बुर किया हो, किसी तर्जमे पे तदब्बुर किया हो। हज़रात गिरामी कदर अगर सही मानों में इससे तमस्सुक को इख्तियार कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ा इंसान के दर्दों को चुनने वाला, इंसान की जो है गमों को चुनने वाला, इंसान के तफक्कुरात को चुनने वाला, बड़े से बड़ा क्रॉनिक डिप्रेशन और नफ्सियात के आर्जे के अंदर मुब्तला इंसान भी जब इसको पढ़ता है तो उसको अपने अंदर एक अजीब किस्म के असरात जो है अपने वजूद में उतरते हुए महसूस होते हैं। हज़रात गिरामी कदर हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके अजीबो गरीब
اور منفرد اور معجزاتی اثرات کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ کلام حمید کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ اس کو سننے کے بعد اور اس کی تلاوت کے بعد انسان اپنے وجود میں قوت کو بھی محسوس کرتا ہے اور خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک خوشی کی ضرورت ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے جو قلوب کو توانائی دے، جو انسان کی روحوں کو مسرور کر دے۔ حضرات گرامی قدر، وہ یقیناً معجزاتی کلام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی گانا ایسا نہیں، دنیا کے اندر کوئی نظم ایسی نہیں، دنیا کے اندر کوئی ادبی شاہپارہ ایسا نہیں جس کے اندر مسرت بھی ہو اور طاقت بھی ہو۔ یہ طاقت اور مسرت کے اس عظیم الشان مجموعے کا نام کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر معجزاتی قسم کی باتیں ہیں اور اس کے حسی اثرات اس قدر شدید ہیں کہ حضرات گرامی قدر جنات جو انسان سے ہزاروں گنا طاقتور ہیں، جو ایک زکند اور جست کے اندر سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر دیتے ہیں، حضرات گرامی قدر نفس انسانی کے پر جب کبھی حملہ آور ہوتے ہیں تو نفس انسانی عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ نفس جو کلام اللہ سے دور ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر وہ جنات اور جادو کے اثرات میں جب مبتلا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مرگی کے دورے کا شکار کوئی مریض ہو یا اس کو کلی طور پہ خپتی کر دیا گیا ہو۔ ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کی شرارت کی وجہ سے انسانی وجود کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر ایک بھنچال بپا ہو جاتا ہے۔ لیکن کلام حمید اتنا معجزاتی اور اتنا عظیم کلام ہے کہ جنات اور جادو کے حملوں کو بھی پیچھے گرا دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے، انسان کی قلوب کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے افکار کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سوچ و فکر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس کے اور شر کے درمیان ایک عظیم الشان فاصلے کو پیدا کر دیتا ہے، انسان کے وجود کو محفوظ کر دینے والا، مامون کر دینے والا۔ حضرات گرامی قدر اس قرآن مجید کا ایک عظیم الشان عنوان جو توحید قادر مطلق کے بعد شاید کلام حمید کا سب سے عظیم عنوان ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، اور ان ذمہ داریوں میں سے اتباع کا مسئلہ، آپ کی اطاعت کا مسئلہ، یقیناً یہ کلام حمید کے اہم ترین عناوین میں سے ایک عنوان ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، آپ کی اتباع حقیقی معنوں میں انسانوں کو سر بلند کر دینے والی ہے، آپ کی اطاعت انسان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دینے والی ہے، آپ کی اطاعت انسانوں کے گناہوں کو معاف کروا دینے والی ہے، اور آپ کی اطاعت انسان کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کر دینے والی ہے، اور آپ کی نافرمانی انسان کو دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنانے والی اور آخرت میں دردناک عذابوں کے اندر مبتلا کر دینے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آپ کی اتباع جتنی حسین ہے، جتنی عظیم ہے، جتنی بے مثال ہے، جتنی اپنے اندر عجیب و غریب قسم کے غیر معمولی اثرات کو سموئے ہوئے ہے، اور آپ کی اطاعت کا عظیم ترین اثر یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرات گرامی قدر، جو عمل حضرت رسول اللہ نے کیا وہ نیک عمل ہے، جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی وہ نیک عمل ہے، جو آپ کی اتباع کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں جاری ساری کرے گا، آسمان سے آواز آتی ہے فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، میں اس کو طیب زندگی عطا فرما دوں گا۔ طیب زندگی جو طاقت والی زندگی ہوتی ہے، جو پریشانی اور تفکرات سے دور زندگی ہوتی ہے، جو قوت اور جو مسرور، جو قوت فرحت اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو مسرور کر دینے والی، اور انسان کے رگ و پے کے اندر جو ہے غیر معمولی سکینت کو داخل کر دینے والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں انسان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی کے اوپر بس نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجد لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کچھ کی محبت کو، جو حضرت رسول اللہ کا حقیقی تابعدار ہوتا ہے، حقیقی مطیع ہوتا ہے، حقیقت میں آپ کے نقش قدم کے پچلنے والا ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر، اللہ حکم الحاکمین اس کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اہل ایمان اس کی محبت کو اپنے دلوں میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی طہارت کی وجہ سے، اس کی للہیت کی وجہ سے اس کا پیار لوگوں کے رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں پہ ایک عظیم سفر ہے، وہیں پر اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی حائل ہیں، کئی آبسٹیکل بھی حائل ہیں،
कई रुकावटों को अबूर करने के बाद ही हकीकी मानों में आप हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बन सकते हैं। आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद कहीं पर आपको रोकती है, कहीं पर आपके मजहबी रहनुमाओं की अंधी तकलीद आपको रोकती है, कहीं पर आपके सियासी रहनुमाओं की पैरवी हजरत रसूलुल्लाह की इताअत से रोकती है, कहीं पर आपके गलत दोस्तों की गलत सोबत आपको रोकती है, कहीं पर ख्वाहिशात का हजूम है, कहीं पर आरज़ुओं का समंदर है जो आपको हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के रास्ते को पर चलने नहीं देता। शहवानी ख्वाहिशात आपको रोकती हैं, मादी ख्वाहिशात आपको रोकती हैं, इक़्तिदार के हसूल की झूठी तमन्नाएं और गलत ख्वाहिशात आपको रोकती हैं। दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाना और खुद उनके ऊपर हुकूमत करना, ये बुरी तमन्ना आपको हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा से रोकती है। हजरात गिरामी कदर, आप माल की मोहब्बत में इस हद तक पीछाओ गलता हो जाते हैं कि आप अपनी सगी बहनों सगी बेटियों के हक के वरासत जो है उसको भी गसब करने के ऊपर आमादा तैयार हो जाते हैं। बाप अपने तरके के अंदर अपनी बेटियों के लिए लिख जाता है कि इनका हक नहीं है, मेरे बेटे मेरी जायदाद के वारिस होंगे। भाई जो होते हैं अपनी बहनों के तरके को दबा लेते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये माल की मोहब्बत बड़ी ही अजीब है। ये इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत को पैदा करती है कि इंसान का नफ्स जो है नफ्स अम्मारा बन जाता है, शैतानत उसके वजूद के अंदर जो है सरायत कर जाती है। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह शहवात की मोहब्बत इंसान को इस हद तक उलझनों के अंदर, इस हद तक तशवीश के अंदर मुब्तला कर देती है कि हजरात गिरामी कदर इंसान को बहू बेटी की तमीज नहीं रहती, न किसी की बहन का की अदब है, न किसी की बेटी का अदब है। हजरात गिरामी कदर, चंद रोज कबल हमने फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को वायरल होते हुए देखा कि एक तालिबा है जो पढ़ने के लिए आई है, लेकिन उसका ही क्लास फेलो या उसी का जो है कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो उसके साथ नाजायज ताल्लुकात को इस्तवार करता है, हामिला होती है, अबॉर्शन की कोशिश के अंदर अपनी जान को से हाथ धो बैठती है। हजरात गिरामी कदर, ये किस किस्म की तमन्नाएं हैं, ये किस किस्म की आरज़ुएं हैं जो इंसान के करैक्टर को हिला के रख देती हैं, जो उसकी पवित्र पाक वजूद के अंदर गंदे तहय्युलात को दाखिल कर देती हैं, जो उसको तमाम के तमाम अहलाकी हदूद को पायमाल करने के पर आमादा तैयार हो जा कर देती हैं। हजरात गिरामी कदर, जब तक इन ख्वाहिशात से जान को छुड़ाया नहीं जाएगा, जब तक पैगंबर ज़मा को हकीकी मानों में अपना मुताब बनाया नहीं जाएगा, जब तक आपको सही मानों में अपना लीडर, अपना गाइड तस्लीम किया नहीं जाएगा, हजरात गिरामी कदर, उस वक्त तक इन आरज़ुओं से निजात हासिल नहीं हो सकती। और जब तक ये आरज़ुएं हमारे दिल के अंदर बसी हुई हैं, उस वक्त तक सही मानों में हजरत आका की इमामत का तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में रासिख नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, इन ख्वाहिशात को छोड़ने के लिए इत्तिबाए रसूल की जरूरत है और इत्तिबाए रसूल को करने के लिए इन ख्वाहिशात से इज्तिनाब करने की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, ये गंदी और नापाक ख्वाहिशात और पाक और पवित्र नबी का इत्तिबा कभी भी एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। जो हजरत रसूलुल्लाह का रास्ता है वो तहारत का रास्ता, तज़किये का रास्ता और पाकीज़गी का रास्ता, नदर को झुकाने का रास्ता, गैर महरम से इज्तिनाब का रास्ता, जिना से दूरी का रास्ता, बदकिरदारी से इज्तिनाब का रास्ता है। हजरात गिरामी कदर, जिस शख्स के दिल के अंदर गैर महरम की मोहब्बत सिरायत कर जाती है, जो शख्स जो है हसीनाओं की मोहब्बत और उनकी जुल्फों का असीर बन जाता है, वो काली कमली वाले की जुल्फों की मोहब्बत से महरूम हो जाता है, वो हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे पर नूर की जो है कशिश से महरूम हो जाता है। हजरत गिरामी कदर, ये पाक मोहब्बतें और ये नापाक मोहब्बतें एक कल्ब के अंदर जमा नहीं हो सकती। और ये जो ख्वाहिशात की पैरवी है और हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा है, ये हकीकी मानों के अंदर कभी भी एक दिल और दिमाग के अंदर जमा नहीं हो सकती। दिल को, इस हानाए दिल को जो पूरे के पूरे वजूद का हुक्मरान है और जिसकी इस्लाह जो है वो पूरे वजूद की इस्लाह है और जिसका इन्हितात पूरे वजूद का इन्हितात है और जिसका जवाल पूरे वजूद का जवाल है और जिसकी करप्शन पूरे वजूद की करप्शन है, इस हानाए दिल को अगर आप सही मानों में पाक और साफ करना चाहते हैं तो इस नीयत का और इस अज़म का इरादा करना पड़ेगा कि मैंने कायनात के मुब्तदा, कायनात के सैयद और कायनात के सरदार हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाए कामिला के शर्फ अजीम को हासिल करना है। हजरत गिरामी कदर, हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हयात मुबारका से ये सबक हासिल हुआ कि हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब हकीकी मानों में इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे गए, फिर उन्होंने ख्वाहिशात को छोड़ दिया, फिर उन्होंने बुराई के रास्ते को छोड़ दिया। हजरत गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कल्ब तो कल्ब है, उनका दिल, उनका दिमाग तो अपनी जगह पे रहा, उनकी समातें, उनकी बसारतें हर आन हर लहजा हजरत रसूलुल्लाह के अहकामात की मुंतज़िर हुआ करती थी। कानों के अंदर अल्फाज पढ़ते थे,
फौरन से पहले आवाज निकलती थी समेना वाताना, हमने सुन लिया, हमने तस्लीम कर लिया। हजरात गिरामी कदर वहां बगावत नहीं थी, वहां पे इनहिराफ नहीं था, वहां पर नाफरमानी नहीं थी। हजरात गिरामी कदर हमने कुतबे सीरत और कुतबे अहादीस से इस पैगाम को भी हासिल किया कि जिस वक्त मदीना तैयबा के अंदर शराब की हुर्मत के बारे में मंजर जो है दिखलाई देता है, हजरात गिरामी कदर मंजर अजीब है। इधर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, उसी दौरान शराब के मटके, शराब के बर्तन और शराब के जाम जो है वह मदीना की गलियों के अंदर फेंक दिए जाते हैं। और यूं महसूस होता है जैसे शराब हर सू जो है बह रही है और लोगों ने अपने घरों को उसके असार से भी खाली कर दिया, उससे इज्तिनाब कर लिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने फौरन से पहले इस बात को समझ लिया, हुक्म रसूल के सामने नशे को अहमियत नहीं दी जा सकती। अल्लाह के हबीब ने उनको शराब के नशे को छुड़वाकर अल्लाह की मोहब्बत के अंदर महमूर कर दिया और अपनी इताअत के अंदर महमूर कर दिया। हज़रात गिरामी कदर जीस के हर लम्हे के अंदर और जिंदगी के हर लम्हे और हर गुजरते हुए वक्त के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की, उसके रसूल से मोहब्बत की, इबादत से मोहब्बत की और फराइज के साथ साथ सुनन और नवाफिल से मोहब्बत की। हज़रात गिरामी कदर उनका आलिम ये था, वो अरब कल्चर जो एक दौर के अंदर नशे की अलामत था और एक दौर के अंदर बदकिरदारी की अलामत था। जब जजीरतुल अरब में इमाम कायनात जलवागर हुए और उन्होंने खवाहिशात के हुजूम के अंदर अल्लाह की तौहीद की शमा को जला दिया और एहकाम इलाही की सरबुलंदी के नारे को लगा दिया। हज़रात गिरामी कदर फिर क्या तब्दीली आई, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, वो रातों को सोना उनके लिए दोबर हो गया। सारी सारी रात अल्लाह की बंदगी, उसकी इबादत, उसकी पूजा और उसकी परस्तिश के अंदर वक्त को बिताना उनका अजीम शान जो था वतीरा बन गया। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, फिर उनकी रातें इस तरह गुजरा करती थी कि उनके ऊपर एक अजीब कैफियत होती थी, खौफे खुदा की वजह से, हशीयत इलाही की वजह से, लिल्लाहियत की वजह से। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, उनकी रातें सजदे और क़याम के अंदर गुजरा करती थी। हज़रात गिरामी कदर वो किसी गलत अंदाज में रात को नहीं गुजारते थे, पूरी की पूरी रात को लिल्लाहियत के अंदर गुजारने के बाद और पूरी की पूरी रात अल्लाह की बंदगी करने के बाद और उसकी बारगाह में अपने सर को झुकाने के बाद और उसकी बारगाह में रुकू और सजदा करने के बाद व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जब सहरी का वक्त आता था तो लबों से तौबा और इस्तिगफार की सदाएं निकलती थी। हज़रात गिरामी कदर ये क्या चीज थी जिसने इतना बड़ा इनकिलाब पैदा कर दिया? ये कौन सी तब्दीली थी? ये हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा का असर था, ये आपकी इताअत का असर था। उन्हें पता था हमारा मुक्तदा, हमारा सैयद, हमारा सरदार खुद भी अपने हुजरा आली के अंदर रो रहा है, खुद भी अपने हुजरा आली के अंदर अल्लाह की बारगाह में क़याम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत हबीब को देखते, खड़े हुए देखते, रोते हुए देखते और गिरजा जारी करते हुए देखते। आसमां की बुलंदियों से आवाज आती, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। ये चादर कोड़ने वाले मुज़म्मिल पूरी पूरी रात ना खड़े हुआ करें, निसफ रात उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा खड़े हुआ करें, इसलिए कि सुबह के वक्त आपने लोगों को दर्स भी देना होता है, उनको गाइड भी करना होता है, आपने अपनी अज़वाजे मुतहरात के मामलात को भी सुनना होता है, आपने अपने घरेलू अमूर को भी चलाना होता है। कुमिल लैला इल्ला कलीला, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। निसफ रात उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा खड़े हुआ करें। हज़रात गिरामी कदर वो जो साहिब मुकाम महमूद है, वो जो साहिब लवाए हम्द है, वो जो शाफे रोद माशर है, वो जो साकिए होद कोसर है, वो जो सैयद बुल्द आदम है, वो जो इमामुल अव्वलीन है, वो जो सैयदुल लाहिरीन है, वो जो खातमुन नबीयीन है, वो जो फहरे मौजूदात है, वो जो इमामे कायनात है, वो जो सैयदुल बशर है, जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, उसकी अल्लाह के सामने झुकने की कैफियत जब ये होगी तो मुरीदों का हाल क्यों ना वो हो कि मुरीद भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने वाले हों। हज़रात गिरामी कदर ये खवाहिशात का हुजूम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से दूर कर देता है, मकसद ज़ीस को बुला देता है, फिक्रे आखिरत को बुला देता है, अपनी
होश से गाफिल कर देता है। इस ख्वाहिशात के पंजे से निकलने के लिए इत्तिबा रसूल की जरूरत है, और इत्तिबा रसूल के रास्ते पर चलने के लिए इन ख्वाहिशात के से जो है वो निजात हासिल करने की जरूरत है। गोया के ख्वाहिशात से निजात और इत्तिबा रसूल का आपस में दो तरफा या बायलैटरल रिलेशन है। एक चीज के अंदर जोर देने के साथ दूसरी चीज खुद बहुत हासिल होती चली जाएगी, और दूसरी चीज के ऊपर जोर देने के साथ पहली चीज का हसूल मुमकिन और आसान और आसान होता जाएगा। हजरात गिरामी के जब इत्तिबा रसूल के रास्ते पे पेशकदमी होगी तो फिर ख्वाहिशात से खुद बहुत किनारा होता चला जाएगा, और जब ख्वाहिशात से किनारा कशी का अज़्म किया जाएगा तो फिर खुद हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा का रास्ता आसान होता चला जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ इंसान को इत्तिबा रसूल से रोकने वाला एक अंसर, और उसके ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा और बाकी बात को इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा के ऊपर मौकूफ करूंगा। हजरात गिरामी कदर, वो अपनी जवानी, अपने वसाइल को हमेशा के लिए अपने आप को उरूज पर समझना और उनके बारे में जवाल के नुक्ता नजर को अपने जहन में न लाना और अपनी मौत से बेनियास हो जाना, यह भी इंसान के जवाल का और इंसान के हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से दूरी का बहुत बड़ा सबब है। हर इंसान इस ज़ोम बातिल के अंदर मुब्तला है। ये नेमतें जो मेरे गिर्द मौजूद हैं, इन नेमतों का हजूम सारी जिंदगी मेरे पास रहेगा, और बाज तो कम बख्त ऐसे हैं और बाज कम फहम कम अकल ऐसे हैं जो अपने पास मौजूद नेमतों की निस्बत अल्लाह की जात से करने की बजाय अपने ही इल्म के साथ, अपनी ही महारत के साथ, अपनी ही चालाकी के साथ, अपनी ही होशियारी के साथ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कम फहमी और इस कजरवी का कुरान मजीद के अंदर बड़े ही मजबूत अंदाज के अंदर इसका रद्द किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई मरतबा अल्फाज के अंदर, कई मरतबा मिसालों के जरिए और कई मरतबा वाकयात के जरिए इंसान की इस कज फहमी को दूर फरमा दिया। हजरात गिरामी के अंदर एक छोटा सा इशारा करता हूं और आपको इस बात का एहसास दिलाता हूं, जो नेमत मौजूद है इस नेमत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह के सामने झुकना होगा, और अगर झुकने का रास्ता छोड़ दिया फिर नेमत का तलफ हो जाना किसी वक्त भी उसके इम्कानात मौजूद रहेंगे। हजरात गिरामी के दर कारून के पास खजाने थे, निस्बत क्या की, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने जो कुछ भी कमाया है अपने इल्म के जरिए कमाया है। नतीजा क्या निकला, लंबी बात है, लेकिन नतीजा क्या निकला, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके खजाने और मुकान के समेत जमीन के अंदर दंसा दिया। हजरात गिरामी कदर, हमने बुखारी शरीफ के अंदर कुतुब हदीस के अंदर कोड़ी के वाक़े को पढ़ा, गंजे के वाक़े को पढ़ा, अंधे के वाक़े को पढ़ा, कोड़ी को सेहतमंद होते हुए भी देखा, गंजे के बालों को आते हुए भी देखा, और अंधे को बिनाई मिलते हुए भी देखा, ऊंटों को फैलते फलते भी देखा, गायों के अंदर इजाफा होते भी देखा, और बकरियों के रेवड़ों को बढ़ते हुए भी देखा। लेकिन फिर कुफरान नेमत के नतीजे में गंजे को मुफलिस होते हुए भी देखा, उसके बालों को गिरते हुए भी देखा, और कोड़ी को दोबारा कोड़ के अंदर मुब्तला होते हुए भी देखा। लेकिन अंधा जब उसने शुक्रगुजारी के रास्ते को इख्तियार किया तो फिर नेमतों के दवाम और तसलसल को उसकी जात से वाबस्ता होते हुए भी देखा। हजरात गिरामी कदर, इत्तिबा रसूल के रास्ते में हाइल बहुत बड़ी रुकावट अपनी पास मौजूद नेमतों की निस्बत अल्लाह की जात से करने की बजाय अपनी जात से करना, और अपने पास मौजूद नेमतों के सिलाब में इस अंदाज में गुम हो जाना कि अल्लाह को भी बुला देना, रसूलुल्लाह को भी बुला देना। हजरात गिरामी कदर, कई मरतबा अल्लाह ताला की बाद आयात चुंका देती हैं, जिनमें से दो आयात बयान करके अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वलऊ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अल्लाह अपने बाद बंदों के अगर रिस्क में इजाफा करे तो वह जमीन के ऊपर बगावत के ऊपर आमादा तैयार हो जाएं, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के रिस्क के अंदर फिर उनकी हैसियत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि कई बंदे जिनसे प्यार होते हैं वो बहकावे और गुमराही के रास्ते के ऊपर न चल निकलें। और दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि किसी दी हुई नेमत को छीन ले, मगर वो उस वक्त छीनता है जब इंसान खुद छीनने वाले रवैयों के पर आमादा तैयार हो जाता है, जब इसराफ का रास्ता
حضرت رسول اللہ کی اتباع سے انحراف کا راستہ، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اتباع رسول کے شرف عظیم سے بہرہور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اتباع رسول کامیابی کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف ناکامی کا راستہ، نامرادی کا راستہ، ذلت کا راستہ، رسوائی کا راستہ، پشیمانی کا راستہ، فتنوں کا راستہ، آزمائشوں کا راستہ ہے حضرات گرامی قدر۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بعض رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہو، یا مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، یا سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید ہو، یا دوستوں کی غلط صحبت، حضرات گرامی قدر اسی طرح خواہشات کا ہجوم ہو، یا اکثریت کی پیروی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اتباع رسول کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ موت کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ موت پہ غور و فکر کرنے کے ساتھ انسان اپنی خواہشات کے ہجوم کے اوپر قابو پانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ موت سے غفلت کر کے، موت سے اعراض کر کے، موت کو بھلا کر اور زندگی کو عیاشی کے راستے پر چلا کر اپنے آپ کو کامیاب اور کامران سمجھتے ہیں۔ وہ سمیع و خبیر کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، اس کے علم سے اوجھل نہیں ہوتے۔ سمیع و خبیر جو ہے ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے تو ہر کسی کو ہیں، لیکن کئیوں کے معاملے کو ٹال دیتے ہیں اور کئیوں پہ گرفت کر لیتے ہیں۔ کئیوں کے معاملے کو دنیا کے اندر جو ہے ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، کئیوں کو کسی وقت بھی پکڑ لیتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کائنات کے حاکم مطلق ہیں، وہ کائنات کے حاکم مطلق ہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ جو چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کسی بے ایمان کو، کسی بد کردار کو، کسی فاسق و فاجر کو زمین کے اوپر نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معمولی گناہ کے اوپر بھی تمہیں پکڑ سکتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف فرما سکتے ہیں کہ سارے کے سارے قبضہ و اختیار تو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ لیکن حضرات گرامی کا دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کو بھلانا نہیں، موت سے غافل نہیں ہونا۔ موت آئے دن ہمارے قریبی دوستوں ساتھیوں کو بھی اچک رہی ہے، غیروں کو بھی اچک رہی ہے، اغیار کو بھی اچک رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماضی قریب کے اندر ہمارے عظیم دوست جو تھے بھائی جاوید بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، اور ابھی چند روز قبل ڈاکٹر راشد رنداوا بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر راشد رنداوا کیا تھے؟ علم و عمل کے ایک مجسمے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ایک وجود تھے۔ خدمت انسانیت کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر راشد رنداوا نے مثالی زندگی گزاری، اور حضرات گرامی قدر ہمارے لیے خوبصورت نقوش کو اور خوبصورت یادوں کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر آج ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی۔ اور دوسری بات جو اشارتاً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں دینی مدارس کے بارے میں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن الحمدللہ دینی مدارس کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دینی مدارس نے کسی غیر کی لڑکی کو بھگایا نہیں، کسی کے ساتھ اس طرح کی پینگوں کو بڑھایا نہیں، بد کرداری کو معاشرے کے اندر پنپایا نہیں، اور معاشرے کی انحلاقی انحطاط کے اندر کوئی منفی کردار ادا نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دینی ادارے الزامات کے باوجود، حسد اور بغض کے باوجود للہیت کے ادارے ہیں، تقوی تزکیے کے ادارے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے اور حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے پر چلنے والے ادارے ہیں۔ میں نے دینی اداروں کے اندر اساتذہ کے احترام کو جس انداز میں دیکھا ہے، دنیا کے کسی ادارے میں وہ احترام نظر نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر بھی چند روز قبل جس انداز میں طلبہ نے احتجاج کیا کہ ہم آن لائن پیپر دیں گے، ہم فزیکل لیول کے اوپر پیپر دینے کے لیے مادہ تیار نہیں،
कितना अजीब मुतालबा है। ठीक है तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, लेकिन फिजिकल पेपर हो या ऑनलाइन पेपर हो, इसका फैसला करना यूनिवर्सिटी या इदारे की मैनेजमेंट का काम है। लेकिन किस अंदाज के अंदर धावे बोले गए, दरवाजों को टांगे मारी गई और बिल्डिंगों की दीवारों को फैलांगा गया और तालीम के तकद्दुस को पामाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इदारों के लोग मुजस्मा अहलाक हैं, अपने उस्ताज़ का अदब करते हैं। कई मरतबा दीनी इदारों के उस्ताज़ दुनियावी तालीम देने वाले उस्ताज़ सख्त भी होते हैं, मारते हैं, मुरम्मत भी कर देते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर मुद्दत मदीद के बाद भी दीनी तालिब इल्म जब अपने उस्ताद को मिलता है, उस्ताद जी कह के मिलता है, जूतों को उठाता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अदब करता है, एहतराम करता है। हज़रात गिरामी कदर हमें दीन की ज़रूरत है, हम दुनिया की तालीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन अहलाकी तरबियत अगर हासिल होगी, दीनी तालीम के जरिए हासिल होगी, किताब व सुन्नत के जरिए हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन और दुनिया की तालीम को हासिल करने के साथ दीनी उलूम के जो हैं दीनी उलूम के तफव्वुक को समझने की और उसकी बरतरी को समझने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।